सत श्री अकाल जी। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कोमल कपूर स्वागत करती हूं। संयुक्त किसान मोर्चे ने लिया वड्डा फैसला। किसान आगू रुलदू सिंह मानसा ਨੂੰ 15 दिन ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ। ਸਿੱਖ ਜੁਆਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खेती कानूनों के खिलाफ अनोखे तरीके नाल विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद पहुंचे। इस मौके उन्हां नाल कांग्रेस पार्टी के होर संसद भी मौजूद सन। इस मौके राहुल ने कहा कि ट्रैक्टर किसानों की आवाज़ का प्रतीक है, इसलिए वो ट्रैक्टर लैके आए हैं। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि सरकार 2 तो 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने लिए यह कानून लेके आई है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। हरीश रावत ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। भाजपा का कभी भी लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों और कानून के राज में विश्वास नहीं रहा, इसलिए जेपी नड्डा साहब ने को ये कोई मुद्दा नहीं दिखाई देता है, जबकि ये मुद्दा देश के बुनियादी सिद्धांतों से संबंधित है और इसलिए हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये सवाल केवल ये नहीं है कि किसकी जासूसी की गई, ये मुद्दा इस बात का है कि क्या लोगों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा होगी या नहीं होगी। एक सेंस सारे देश के कांग्रेस जनों में आया है। हमने कोई मसला नहीं सुलझाया। पंजाब के लोगों ने स्वयं महसूस किया कि नहीं, अब ये समय डिफरेंसेस उठाने का नहीं है, डिफरेंसेस को क्लोज करने का है, बंद करके आगे की तरफ बढ़ने का है। और ये भावना अब अकेले पंजाब, उत्तराखंड, असम यही नहीं है, ये देश के सभी प्रांतों में आ रही है। आप इसका असर आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस जो है बड़ी एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ये समझ रही है कि अकेले ये कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने का सवाल नहीं है, ये देश और संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। भाजपा ने जो कुछ किया, अब उसकी फसल वो कर्नाटका के अंदर काटेगी। कुछ भी कर ले, भाजपा वहाँ बहुत दिनों तक अपनी सरकार को नहीं बचा पाएगी। मैं गुजरात मॉडल की बहुत बातें सुनता था, लेकिन जिस तरीके से कोविड की दूसरी वेव में जिंदा इंसान मुर्दों में बदल गए, ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण, बेड्स की कमी के कारण, तो वो सब देखने के बाद तो यदि यही गुजरात मॉडल था। पिछले 8 महीने तो किसान दिया दिल्ली ते सरहदां उत्ते खेती कानूनां दे खिलाफ अंदोलन कर रहे हैं ते सरकार किसानां नाल गल करन नूं ना तां तैयार है, पर सरकार दा कहना है कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे ते किसानां दा कहना है कि जेकर खेती कानून रद्द नहीं होणे तां सरकार नाल गल करन दा भी कोई फायदा नहीं। सो मानसून सैशन चल रहा है तो पंजाब दे सांसद भगवंत मान ने बयान दिंदे होए कहा कि उन्हां नूं कानूनां नूं पहले दे आधार ते चर्चा करनी चाहिदी है ते उन्हां सुनिया दिंदे की कहा तुहानूं सुणाउने आ। ਅੱਜ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਬਲਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ नहीं लहराने ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जींद के लोग ले सके निर्णय भाई, क्या ट्रैक्टर परेड निकालना कोई गलत चीज है क्या? हरियाणा के जींद ने लिया तो जींद तो भाई देखो, हरियाणा का सबसे क्रांतिकारी जो क्षेत्र है वो जींद है, सबसे क्रांतिकारी, वो हटता नहीं। जींद ने लिया अपना निर्णय तो उन्होंने ठीक लिया निर्णय, 15 तारीख को निकलेंगे। और भाई क्या पता संयुक्त मोर्चा अपनी क्या बात का निर्णय ले, लेकिन जींद ने जो निर्णय लिया वो ठीक लिया निर्णय उन्होंने। आप भी समर्थन करते हैं? अरे ट्रैक्टर की परेड तो निकलेगी। अब अपने गांव में ट्रैक्टर की परेड कर देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर निकाल देंगे। तो जिंद ने निर्णय लिया तो ठीक लिया, अपना ट्रैक्टर पे झंडा लगाओ और अपनी परेड निकाल लो अपने गांव तो दूसरे गांव में। देखो तिरंगा झंडा लगा के निकालना तो एक तो सम्मान की चीज है, उससे नेशनलिज्म बढ़ता है और हमारे जो फीलिंग आती है वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। गांव के लोग पूर्ण रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने ट्रैक्टर पे, जो ट्रैक्टर हमारे देश को अनाज देता है, उस ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लगा के और चलाएंगे उसको। अब क्या करेंगे, मंत्री झंडा फहराएगा, अब की बार किसान फहरा रहेगा, मंत्री तो हर साल फहरावे ही हैं। क्या पता वे क्या क्या करेंगे। जींद के आदमी तो भाई क्रांतिकारी है, अगर उन्होंने कह दिया कि अपने गांव में हम मंत्री को झंडा नहीं फहराने देने के, भाई वो तो उनका निर्णय है। हाँ, आप इसको कैसे देते थे? अब देखेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो 1.5 महीना देखेंगे कैसे देखना इसको। हाँ, तैयारी है, अभी तो 26 तारीख है कल की। यहाँ पे बहुत किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और अगला जो जत्था यहाँ पे आएगा ट्रैक्टरों से, वो मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के लोग आएंगे। वे 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और 15 तारीख में, 15 अगस्त में वे भी तो झंडा फहराएंगे यहीं। अगला जो ट्रैक्टर लेकर आएंगे वे 14 तारीख में पहुंच लेंगे और 15 तारीख को सुबह ही सुबह। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੇ ਨੀਚੋਂ ਪਲਟਣਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਲਾਈਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ।
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। 22 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ये जो संसद में बैठे लोग हैं वो आज बेरहम और बेदया हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स के पैसे से इन लोगों ने एसी कमरों में बैठकर जिस तरीके से काले कानून पास किए हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मजदूर कानून है जो उन्होंने 44 कानूनों को 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया, और चाहे महिला सुरक्षा की बात है। ये संसद में बैठे मंत्री खुद गुनहगार हैं। 500 में से 300 गुनहगार हैं। 540 अगर सदस्य हैं तो उनमें से 300 सदस्य जो है वो अपराधी बैकग्राउंड से हैं। तो आज संसद में बैठने वाले लोग अगर अपराधी हैं तो संसद से बाहर बैठने वाले हम जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो युवा है, आज इनके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमारी मेहनत, हमारा पसीना तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश के निर्माण के लिए है। देश को बर्बाद करने की जो तुम कानून बनाते हो उनको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार सवाल करेंगे, बार बार संसद पर जाकर अपनी पैरेलल संसद चलाएंगे और सवाल। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। रूल सर 10+1 और +2 के लिए स्कूल ओपन हुए हैं। मेरे पास स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली 1600 की स्ट्रेंथ है इन तीनों क्लासेस की मिला के। मैंने इंचार्जेस के साथ सलाह करके हमने यही डिसाइड किया है कि एक क्लास में एक दिन 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं हों, तो रोटेशन में हम बच्चे बुलाएंगे। बाकी स्कूल बिल्डिंग सारी सफाई होके सैनिटाइज हो चुकी है, सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। बच्चों को गाइड किया कि बार बार अपने अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। मास्क पहनना बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए कंपलसरी है। हमारा स्टाफ ऑलमोस्ट डबल वैक्सीनेशन की डोज ले चुके हैं। हमारे बच्चे जो एलिजिबल होंगे उनको हम मोटिवेट भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे कि वो वैक्सीनेशन करवा लें। टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। टीचर्स को भी यही कहा कि अगर उनकी क्लास में किसी भी बच्चे को कोई इन्फ्लुएंजा का सिंबल आता है तो बच्चे को तुरंत घर भेज दें और उसको 14 डेज के लिए बोला जाए कि उसने स्कूल नहीं आना। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चाहती हूँ कि बस अब कभी स्कूल बंद ना हो, क्योंकि काफ़ी देर बाद आए हैं, काफ़ी हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है, बट अब नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब हम पढ़ना चाहते हैं और डेली स्कूल आना चाहते हैं, तो कभी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। स्कूल में सबसे पहले हम जब स्कूल में आए हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक किया गया है, फिर हमारे हाथों को सैनिटाइज़ किया गया है, मास्क चेक किए गए हैं। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਓਪਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 20 થી 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤਾ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸੀਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਲੋਟ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਗੂਣੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ। ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਭੈਰੋਪੁਰ ਚੌਕ ਨਜ਼ਦੀਕ 4 ਪਹੀਆ ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੈਲੀ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੈਲੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਰੋਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 4 ਵੀਲਰ ਮਿੰਨੀ ਹਾਥੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ PV11CS 3497 ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਾਤਲਾ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।